Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. In this lecture, we are going to discussing about monotone sequences. Okay, theorem based on the monotone sequences. So let's see the statement first of all. Prove that all bounded monotone sequences are convergent. Okay, that is the statement of the theorem. All bounded monotone sequences are convergent. Okay, so in the previous lecture we proved that convergent sequences are bounded. Convergent sequences are bounded. Okay, so now we are going to prove that reverse. All bounded, just ignore that monotone. Okay, just ignore this monotone word. Now for this statement only, convergent sequences are bounded, that we proved in the previous lecture. Okay, now the reverse of that statement. Okay, converse of that statement is all bounded sequences are convergent. Okay, just ignore monotone word. Okay, so all bounded sequences are convergent. Now in this lecture we are going to prove that all bounded monotone sequences are convergent. All bounded monotone sequences are convergent. So now you can see here some of the new words in this statement. Okay, so that is, you know very well, bounded. Okay, the term bounded you know very well. Okay, and here we need to study about this monotone sequences. Okay, so what are the monotone sequence, how many types are there, and what is the definition for the monotone sequences, and what are the properties of the monotone sequences, and how they are going to convergent for a limit point in a sequences, then we are going to discussing in this theorem. So one of the very important theorem. Okay, so let's see the definition of the monotone sequences first of all. So see the definition first of all. The first definition is monotone increasing sequences. Okay, monotone increasing. There are two types of monotone sequences. First of all, the word monotone. Okay, so clearly you can see here monotone. The word monotone. Monotone is nothing but, mono is nothing but only one. Okay, so that means monotone means, you know very well, tone means it is like a voice. Okay, monotone means it is a single type of means. Okay, there are two types of these sequences: monotone increasing sequence. Okay, monotone increasing sequence, and the next one is the monotone decreasing sequence. Monotone decreasing sequence. Okay, so what is the monotonic increasing sequence and what is the monotonic decreasing sequence? Now we are going to study them. Okay, so let's see the definition first of all. A sequence S suffix n of real numbers is called monotonic increasing sequence. Okay, so or a non-decreasing sequence, we can call it as a monotonic increasing sequence or non-decreasing. Non-decreasing means increasing only indirectly. Okay, non-decreasing sequence ante it is indirectly increasing sequence if the notation of the monotonic increasing sequence is, okay, Sn suffix Sn plus 1. Okay, the inequality for the monotonic increasing sequences is Sn, S suffix n is less than or equal to S suffix n plus 1 for all small n belongs to natural numbers. For all small n belongs to natural numbers. That is S1 less than or equal to S2 less than or equal to S3 less than or equal to S4 less than or equal to up to so on. Okay, ante ikkada whenever you take a sequence of real numbers, okay, that means that sequence is called monotonic increasing sequence. Monotonic increasing sequence. Then what is the condition? S suffix n is less than or equal to S suffix n plus 1. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక సీక్వెన్స్ తీసుకున్నారు S suffix అనేది. ఓకే, ఇన్ దట్ సీక్వెన్స్ if you substitute n is equal to 1, it will become S suffix 1. If you substitute n is equal to 2, S suffix 2. అంటే ఫస్ట్ వచ్చిన వాల్యూ కంటే సెకండ్ వచ్చిన వాల్యూ హై ఉండాలి. ఓకే, హై ఉంది అనుకోండి. సెకండ్ వచ్చిన వాల్యూ కంటే థర్డ్ అంటే S suffix 2 కన్నా S suffix 3 వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, సో కంపల్సరీ ఎక్కువన్నా ఉండాలి, లేదంటే
ప్రీవియస్ వాల్యూ కన్నా ఈక్వల్ గానే ఉండాలి, కానీ లెస్ అవ్వదు, ప్రీవియస్ వాల్యూ కన్నా లెస్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఇలా those types of collection of sequences are called monotonic increasing లోనే ఉంది, అంటే గ్రాడ్యువల్ గా వాటి వాల్యూస్ అనేటివి మీకు ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ టైప్ ఆఫ్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ మోనోటోనిక్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ నాన్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్సెస్ అని చెప్తాం అన్నమాట. దీంట్లోనే ఇంకొకటి చూడండి, ఇఫ్ ఎస్ సఫిక్స్ ఎన్ లెస్ దెన్ ఎస్ సఫిక్స్ ఎన్ ప్లస్ 1 ఫర్ ఆల్ స్మాల్ n belongs to capital N, then ఎస్ సఫిక్స్ ఎన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రిక్ట్లీ మోనోటోనిక్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. అంటే లెస్ దెన్ ఈక్వల్ అనే వర్డ్ లేకుండా, అంటే ఈక్వల్ అనే వాల్యూస్ రాకుండా, సేమ్ వాల్యూస్ రాకుండా గ్రాడ్యువల్ గా ఫర్ n is equal to 1 n is equal to 2 మనం ఇట్లా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటా పోయి కొద్దిగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సీక్వెన్స్ వాల్యూ, ఓకే, ఒక్కొక్క వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వెళ్ళే కొద్దిగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సీక్వెన్స్ వాల్యూ గ్రాడ్యువల్ గా పెరుగుతూనే వస్తున్నాయి అనుకోండి. S1 లెస్ దెన్ S2, S2 లెస్ దెన్ S3 ఇట్లా పెరుగుతూనే పోతున్నాయి అనుకోండి. ఓకే, దాన్ని ఏమంటామంటే స్ట్రిక్ట్లీ మోనోటోనిక్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అని చెప్తాం అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఈక్వల్ అనే మాటే ఉండదు, కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే స్ట్రిక్ట్లీ అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నార్మల్ గానేమో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ అనే సింబల్ ని యూజ్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ మోనోటోనిక్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ లో. ఇక్కడ స్ట్రిక్ట్లీ మోనోటోనిక్ లో ఓన్లీ లెస్ దెన్ అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం. మనం కదా సబ్సెట్ లని ఓన్లీ క్యాపిటల్ ఏ బి ఏ ప్రాపర్ సబ్సెట్ అని చెప్తాం. అంటే క్యాపిటల్ ఏ బి ఏ ప్రాపర్ సబ్సెట్ టు క్యాపిటల్ బి అంటే ఓన్లీ ఏం రాస్తాం, ఏ సబ్సెట్ బి అని రాస్తాం. ఒకవేళ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని రాస్తే ఏం రాస్తాం, ఏ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి అని రాస్తాం. కానీ ఎప్పుడైతే ప్రాపర్ సబ్సెట్ అని మెన్షన్ చేస్తామో అప్పుడు ఏం రాస్తాం, ఓన్లీ సబ్సెట్ అని రాస్తాం. ప్రాపర్ అనే వర్డ్ ఏంటంటే, ప్రాపర్ సబ్సెట్ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ సబ్సెట్ అని అర్థం, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు మెయిన్ సెట్. ఇలాగే ఇక్కడ కూడా మనకి ఇంక్రీజింగ్ లో ఓన్లీ స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఓన్లీ లెస్ దెన్ సింబలే ఉండాలి. ఓకే, అట్లీస్ట్ 2 సీక్వెన్సెస్ ఉండాలి అక్కడ, అది మోనోటోనిక్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ మోనోటోనిక్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్సెస్ చూడండి. ఏ సీక్వెన్స్ ఎస్ సఫిక్స్ ఎన్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్ ఈస్ కాల్డ్ మోనోటోనిక్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఆర్ నాన్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. నాన్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా డిక్రీజింగ్ అన్నమాట. ఓకే, మోనోటోనిక్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఆర్ నాన్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ if the condition is s suffix n greater than or equal to s suffix n plus 1, s suffix n greater than s suffix n plus 1 for all small n belongs to capital N, that is s1 greater than or is equal to s2 greater than or is equal to s3 greater than or is equal to up to so on. అంటే ఎన్ని సీక్వెన్స్ వాల్యూస్ అలా రాని కానీ అవన్నింటికంటే ఫస్ట్ ఏదైతే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో ఫర్ n is equal to 1 కి ఏదైతే వాల్యూ సీక్వెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో ఆ వాల్యూవే మిగతా అన్ని వాల్యూస్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ అక్కడ రిలేషన్ ఏమని చెప్తామంటే దో సీక్వెన్సెస్ ఆర్ ఇన్ ద మోనోటోనికల్లీ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్సెస్. అంటే ఇక్కడ క్వైట్ ఆపోజిట్ లో ఉంటాయి సింబల్స్. ఇంక్రీజింగ్ కేమో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్ అని చెప్తాం, ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్సెస్ కేమో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్. కానీ ఆ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్ యూజ్ చేస్తేనేమో ఇంక్రీజింగ్ అంటాం. ఫర్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ మోనోటోనిక్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ కేమో సింబల్ ఏం చేస్తామంటే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు యూజ్ చేస్తాం. ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్సెస్ వీఆర్ యూజింగ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్, decreasing sequences we are using greater than or is equal to symbol. Same ఇక్కడ కూడా if s suffix n greater than s suffix n plus 1 for all small n belongs to capital N, then s suffix n is called strictly monotonic decreasing sequence. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఓన్లీ గ్రేటర్ దెన్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, సో దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రిక్ట్లీ మోనోటోనిక్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. టుగెదర్ దీస్ ఆర్ అంటే మోనోటోనిక్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ మోనోటోనిక్ డిక్రీజింగ్ టుగెదర్ అంటే ఇవి రెండింటిని కలిపి we can call them as monotonic or monotone sequences. అదే మన యొక్క కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. మన యొక్క టాపిక్ ఏంటంటే మోనోటోన్ సీక్వెన్సెస్ అంటే ఏంటంటే బై టుగెదర్ మోనోటోనిక్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్సెస్ అండ్ మోనోటోన్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్సెస్ we can call them are monotone or monotonic sequences. Okay, so this is the definition of the monotone sequences. అంటే ఏదైనా సీక్వెన్సెస్ తీసుకొని అయితే మనకు అది ఇంక్రీజింగ్ గా డిక్రీజింగ్ అని తెలియాలంటే సింపుల్ గా ఏం చేస్తాం, స్మాల్ n నేచురల్ నెంబర్ వాల్యూస్ ని తీసుకొని ఆ సీక్వెన్స్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం, n is equal to 1 2 3 అనేది. అక్కడ వచ్చే వాల్యూస్ ని బట్టి ఆ వాల్యూ మనకు అన్ని ఫ్రాక్షన్స్ రావచ్చు, లేదంటే రియల్ నెంబర్స్ రావచ్చు, ఏమైనా రావచ్చు. కానీ ఆ వాల్యూస్ లో ఏ వాల్యూ అయితే పెద్ద ఉందో అవి గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంక్రీజింగ్ అంటాం, గ్రాడ్యువల్ గా డిక్రీజ్ అయితే డిక్రీజింగ్ అని చెప్పేస్తాం. బట్ ఈ మొత్తం ఫినామినాని కలిపి ఏమంటామంటే మోనోటోన్ సీక్వెన్సెస్ అని చెప్తాం అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ రిగార్డింగ్ ద మోనోటోన్ సీక్వెన్సెస్. ఓకే, యాక్చువల్లీ మీరు ఒకవేళ ఈ థీరం మీకు ఎగ్జామ్ లో వస్తే డెఫినేషన్
ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి. ఓకే, సో ఈ డెఫినేషన్ అనేది ఎగ్జామ్ లో షార్ట్ ఆన్సర్ పర్పస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఖచ్చితంగా మీకు ఎగ్జామ్ లో అట్లీస్ట్ 1 క్వశ్చన్ ఆర్ 2 క్వశ్చన్ మీకు ఎగ్జామ్ లో డెఫినేషన్ కింద అడుగుతాడు. డిఫైన్ మోనోటోనిక్ సీక్వెన్సెస్ అండ్ గివెన్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీకు ఖచ్చితంగా అక్కడైనా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఇచ్చాను. అట్ ద సేమ్ టైం ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాను అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఇంకా ఈ లెక్చర్స్ లో మోనోటోనిక్ సీక్వెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసేది ఇందులోనే. కాబట్టి డెఫినేషన్ అయినా కానీ, ఎగ్జాంపుల్స్ అయినా కానీ, ప్రాపర్టీస్ అయినా కానీ అన్ని ఇక్కడే డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో therefore now you can see the examples of the monotonic sequences. First of all, first example, okay, sequence I am taking first sequence a suffix n. A suffix n is equal to 1 minus 1 by n. Okay, 1 minus 1 by n for all small n belongs to natural numbers. Second sequence is b suffix n is equal to n power 3, n cube. Third sequence c suffix n is equal to 1 plus 1 by n whole power n. All are మోనోటోనిక్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్సెస్. ఇక్కడ మనం 3 డిస్కస్ చేసాం కదా, ఈ 3 కూడా గ్రాడ్యువల్ గా మీరు n is equal to 1 2 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ పోయారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ సఫిక్స్ 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది 1 minus 1 0. నెక్స్ట్ ఏ సఫిక్స్ 2 తీసుకుంటే 1 minus 1 by 2. ఓకే, ఏమొస్తుందమ్మా మనకు 0.5. నెక్స్ట్ ఏ సఫిక్స్ 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి 1 minus 1 by 3. ఓకే, సో మీకు 2 by 3. నెక్స్ట్ ఏ సఫిక్స్ 4 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఓకే 1 minus 1 by 4. సో therefore 3 by 4. ఈ ఫార్మాట్ లో వాల్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మనకి ఏమొచ్చింది 0 వచ్చింది, 0 తర్వాత 0.5, 0.5 తర్వాత మనకి 2 by 3, తర్వాత 3 by 4. ఈ వాల్యూస్ అన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే గ్రాడ్యువల్ గా మనకి ఏమొస్తాయంటే ఇంక్రీజింగ్ వాల్యూస్ వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ ఏమని చెప్పేస్తామంటే ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్సెస్. జస్ట్ ఆ వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని మనం ఏమని చెప్తాం, వాటిని ఇంక్రీజింగ్ గా డిక్రీజింగ్ అని చెప్తాం అంతే. అక్కడ పెద్ద ఏం మిరాకిల్ ఏం లేదు, పెద్ద ఇబ్బంది పడేది కూడా ఏం లేదు. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, d suffix n is equal to 1 by n square is only decreasing sequence. Decreasing sequence కి ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు చూడండి ఒకటే ఉంది ఇక్కడ. d suffix n is equal to 1 by n square is decreasing sequence. Okay, so next third one is the a suffix n is equal to 1 minus 1 by n, b and c suffix n is equal to 1 plus 1 by n whole power n, and d suffix n is equal to 1 by 1 minus 1 by n square. S suffix n is equal to minus 1 whole power n. T suffix n is equal to cos n pi by 3. V suffix n is equal to minus 1 whole power n by n. And x suffix n is equal to n power 1 by n are bounded sequences. ఇవన్నీ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసినవన్నీ మనకి ఏంటంటే బౌండెడ్ సీక్వెన్సెస్, బట్ నాట్ మోనోటోనిక్ సీక్వెన్సెస్. ఇక్కడ మనం ఏవైతే తీసుకున్నామో 1 minus 1 by n అప్ టు సో అని, ఇవన్నీ బౌండెడ్ సీక్వెన్సెస్ బట్ నాట్ మోనోటోనిక్ సీక్వెన్సెస్. మోనోటోనిక్ సీక్వెన్సెస్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ చూడండి. మోనోటోనిక్ సీక్వెన్సెస్ అంటున్నాం అంటే టుగెదర్ అది మోనోటోనిక్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, డిక్రీజ్ అవ్వాలి. మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, సరే ఏ సఫిక్స్ n అనేది మోనోటోనిక్ ఇంక్రీజ్ అని చెప్పారు కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ మోనోటోనిక్ కాదంటారు కదంటే అది ఓన్లీ ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ అవ్వట్లేదు కదా. ఇక్కడ మోనోటోనిక్ సీక్వెన్సెస్ అంటే బోత్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ రెండింటిని కలిపే మనం ఏమంటామంటే మోనోటోనిక్ సీక్వెన్సెస్ అంటాం. ఇక్కడ తీసుకున్న ఈ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సీక్వెన్స్ ఏమి అంటామని బౌండెడ్ అయితే, అంటే దానికి లోవర్ బౌండ్ ఉంటుంది, అప్పర్ బౌండ్ ఉంటుంది. ఓకే, బట్ దోస్ ఆర్ నాట్ మోనోటోనిక్ సీక్వెన్సెస్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్, b suffix n is equal to n power 3 and u suffix n is equal to minus 1 whole power n into n are unbounded sequences. అన్బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ అంటే వీటికి అప్పర్ లోవర్ బౌండ్ కానీ అప్పర్ బౌండ్ కానీ రెండు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు అనమాట. ఈ సీక్వెన్సెస్ మీరు n is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటా వెళ్ళే కొద్దిగా అలా మీకు ఆ వాల్యూస్ తెలుస్తూ ఉంటాయి అనమాట. మీకు ఇవి అన్బౌండెడ్ సీక్వెన్సెస్ అని చెప్పేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద మోనోటోనిక్ సీక్వెన్స్. అంటే మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఏం అవ్వాలి, అది ఎయిదర్ ఇంక్రీజింగ్ మోనోటోనికల్ ఇంక్రీజింగ్ ఇంక్రీజింగ్ మోనోటోనిక్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అండ్ మోనోటోనిక్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ రెండు అయితేనే దాన్ని ఏమంటాం మోనోటోనిక్ సీక్వెన్స్ అని చెప్పేస్తాం. మనకి స్టేట్మెంట్ లో ఏమన్నాడు, ప్రూవ్ దట్ ఆల్ బౌండెడ్ మోనోటోనిక్ సీక్వెన్సెస్ అన్నాడు. అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏం కన్సిడర్ చేయాలి, రెండు కన్సిడర్ చేయాలి. మోనోటోనిక్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్సెస్ తీసుకోవాలి, మోనోటోనిక్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్సెస్ కూడా తీసుకోవాలి. రెండు అన్నాడు, జస్ట్ నాట్ ఓన్లీ మోనోటోనిక్ ఇంక్రీజ్ అని చెప్పలేదు కానీ మోనోటోనిక్ సీక్వెన్సెస్ అన్నాడు. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం మోనోటోనిక్ ఇంక్రీజింగ్ తీసుకుంటాం, అవి బౌండెడ్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం. తర్వాత మోనోటోనిక్ డిక్రీజింగ్ తీసుకుంటాం, అవి బౌండెడ్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం. సో క్లైమాక్స్ లో వచ్చేసరికి అవి రెండింటిని యాడ్ చేసుకొని ది ఎండ్ అని చెప్పేస్తాం అనమాట. ఓకే, చూడండి ప్రూఫ్. ఇఫ్ s suffix n is bounded monotonic increasing sequence, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఏంటంటే
మోనోటోనిక్ సీక్వెన్సెస్ బౌండెడ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఆ మోనోటోనిక్ సీక్వెన్స్ లోనే 2 టైప్స్ అని చెప్పాను. అందులో ఫస్ట్ టైప్ ఏంటి, బౌండెడ్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్సెస్ తీసుకుంటున్నాను, డైరెక్ట్ తీసుకుంటున్నాను ఇంకా. ఓకే, లెట్ SFXN be a bounded increasing sequence. ఓకే, దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్. వాట్ ఈస్ ద బౌండెడ్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే మనకు సింబల్ ఏం కావాలి, ఇంక్రీజింగ్ అంటే సింబల్ ఏముంటది, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు SFXN less than or equal to SFXN plus 1 for all small n belongs to capital N. And let capital S be the set of values. అంటే ఓన్లీ సీక్వెన్సెస్ నే తీసుకుంటాం. సీక్వెన్సెస్ లో 1 2 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు వాల్యూస్ వస్తాయి కదా. ఇక్కడ మనము 0 1.5 2/3 3/4 వాల్యూస్ వచ్చాయి కదా. ఆ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఓన్లీ నువ్వు A1 A2 లో ఒకటే తీసుకుంటే కాదు, వాటి వాల్యూస్ కూడా వస్తాయి కదా, 0 0.5 అలాంటి వాల్యూస్ కూడా ఒక సెట్ తీసుకోవాలి. అలాంటి సెట్ ఇక్కడ ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఎస్. ఓకే, సో లెట్ క్యాపిటల్ ఎస్ బి ద సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఆ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయంటే క్యాపిటల్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ సఫిక్స్ ఎన్. ఓకే, ఎస్ సఫిక్స్ ఎన్ దట్ ఈస్ స్మాల్ ఎన్ బిలాంగ్స్ టు, అంటే మీకు ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా ఉంటుంది, S1 కావచ్చు, S2 కావచ్చు, S3 అప్ టు సో ఆన్ ఎస్ సఫిక్స్ ఎన్ ఫర్ ఆల్ స్మాల్ ఎన్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఎన్. ఓకే, సిన్స్ ఎస్ సఫిక్స్ ఎన్ ఈజ్ బౌండెడ్, క్లియర్ గా మనకు తెలుసు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్, then the set capital S is also bounded. సీక్వెన్స్ ఏ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ అయినప్పుడు అందుకు వచ్చే వాల్యూస్ కూడా మనం ఏమంటామంటే బౌండెడ్ అని చెప్పేస్తాం. ఎందుకంటే ఈ సెట్ లో మనం ఇలా అబ్జర్వ్ చేస్తా పోతాం అంటే క్లియర్ గా చెప్పొచ్చు S1 ఈజ్ ద లీస్ట్ వాల్యూ. ఎందుకంటే ఇది ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ కదమ్మా, S1 ఈజ్ ద లీస్ట్ వాల్యూ అని చెప్పేస్తాం. అండ్ SFXN ఈజ్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ అని చెప్తాం. అప్పుడు క్లియర్ గా చెప్పేటప్పుడు ఇది లోవర్ బౌండ్ అని చెప్పేటప్పుడు, ఇది అప్పర్ బౌండ్ అని చెప్పేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఏమంటాం, క్యాపిటల్ ఎస్ ఈజ్ ఏ బౌండెడ్ సెట్ అని చెప్తాం. ఫ్రమ్ ద కంప్లీట్నెస్ యాక్సియం. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఇన్ రియల్ అనాలిసిస్ దట్ ఈస్ ద కంప్లీట్నెస్ యాక్సియం. లెట్ యూ బి ద సుప్రీమం ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎస్. ఎప్పుడైతే మీకు బౌండెడ్ సెట్ అనే కండిషన్ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ టేక్ దిస్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ కంప్లీట్నెస్ యాక్సియం. ఓకే, సో లెట్ స్మాల్ యూ బి ద సుప్రీమం ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎస్. ఓకే, సో therefore u is equal to supremum of s, where small u represents a real number. Now we have to show that the sequence S of xn converges to small u. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మనం సీక్వెన్స్ తీసుకున్నామో ఆ సీక్వెన్స్ అనేది మోనోటోనిక్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అని చెప్తున్నాం. అంటే గ్రాడ్యువల్ గా మీరు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ పోతుంటే వాల్యూస్ ఇలా పెరుగుతూనే ఉంటుంది గ్రాఫ్. అది ఎక్కడ దాకా పోతుంది అంటే ఒక సాచురేషన్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఆ సాచురేషన్ పాయింట్ దగ్గర అది ఆగిపోతుంది. ఆ ఆగిపోయేది మనం ఏమని చెప్తాం, లిమిట్ పాయింట్ అంటాం. సో ఆ లిమిట్ పాయింట్ ఏంటంటే అదే మనకు ఎండింగ్ ఆ సీక్వెన్స్ కి. మీకు ఇప్పుడు నేను గ్రాఫ్ ఏది చూపిస్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీకు గ్రాఫ్, ఎస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే సీక్వెన్సెస్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ మీకు. ఓకే, ఈ సీక్వెన్స్ మనకు ఇక్కడ 1 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. S1 వాల్యూ 1 అనుకోండి, S2 వాల్యూ మీకు 1.5 ఇక్కడ వచ్చింది, S3 వాల్యూ ఇలా వచ్చి ఇలా 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 వచ్చి ఇక్కడ దాకా వచ్చినాయి వాల్యూస్. ఓకే, సో ఇక్కడ దగ్గర వచ్చి మీకు SFXN అనేది మీకు అక్కడికి వచ్చి ఆగిపోయింది. ఎక్కడ నుంచి 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి ఆగిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, సో అప్పుడు ఈ పాయింట్ ఏమని చెప్పేస్తామంటే మనము ఒక సాచురేషన్ పాయింట్ అంటాం. దాన్ని ఏమంటామంటే మనము అప్పర్ బౌండ్ అని చెప్పేస్తాం. ఎందుకంటే అదే లాస్ట్ కదా. వై బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. అప్పర్ బౌండ్ అని చెప్పే కంటే ముందు మనం ఏమని చెప్తాం, మాక్సిమం అని చెప్పేస్తాం. ఓకే, మాక్సిమం అయిన తర్వాతనే అప్పర్ బౌండ్. ఓకే, మాక్సిమం అప్పర్ బౌండ్. సో మాక్సిమం తర్వాత అప్పర్ బౌండ్, అప్పర్ బౌండ్ తర్వాత అప్పర్ బౌండ్ లో అదే వాల్యూ మనకి ఏంటంటే లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్. అది అప్పర్ బౌండ్ అంటాం. కానీ నువ్వు ఇంకా వాల్యూస్ ఇంకా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళే కొద్దిగా ఇలా దీనికన్నా ఇంకా దాటిపోతాయి, ఇలా ఇలా వచ్చేస్తుంటాయి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటివి మనకు అప్పర్ బౌండ్సే. ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఏంటివంటే మనకు అప్పర్ బౌండ్స్ అవుతాయి. కానీ ఈ అప్పర్ బౌండ్స్ లో అన్నింటికంటే తక్కువ వాల్యూ ఏంటి, దిస్ వన్. ఇది ఏదైతే మనం యారో మార్క్ తోటి ఐడెంటిఫై చేసామో అదే లీస్ట్. కానీ ఇక్కడ అదే మనకు హీరో. మిగతా అన్ని ఉండొచ్చు కానీ అవుట్ ఆఫ్ టేబుల్ అనమాట అవన్నీ. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. ఆ పాయింట్స్ అన్ని మనకు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. మనకు బాక్స్ లో ఉండేది ఏంటంటే ఇక్కడ సర్కిల్ లో ఉన్న డాట్ ఒకటి, దానికన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. కానీ అవన్నీ మనకి ఏంటంటే అప్పర్ బౌండ్ కన్నా హై వాల్యూస్ అవి. కానీ అప్పర్ బౌండ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ కన్నా లీస్ట్ వాల్యూ ఏంటంటే మనం ఏమని చెప్తాం, అక్కడ ఉన్న పాయింట్. ఆ లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ని మనము మ్యాథమెటికల్ గా లాటిన్ వర్డ్ దేంతో డినోట్ చేస్తామంటే సుప్రీమం అని చెప్పేస్తాం. సుప్రీమం ఏంటి సుప్రీమం? ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఏంటమ్మా,
క్యాపిటల్ ఎస్ అనే సెట్ లో ఉంటాయి ఈ పాయింట్స్ అన్ని. ఓకే, సుప్రీమం ఆఫ్ ఎస్, ఆ ఎస్ అనే సెట్ కి సుప్రీమం, ఆ ఎస్ అనే సెట్ కి సుప్రీమం అనేది మనం అక్కడ ఇండికేట్ చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు ఆ ఎస్ అనే ఈ స్మాల్ యూ అయితే ఏదైతే నేను తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తాను చూడండి, స్మాల్ యూ. ఓకే, సో ఏదైతే పాయింట్ నేను స్మాల్ యూ అనే పాయింట్ ఇండికేట్ చేస్తానో, ఈ స్మాల్ యూ అనే పాయింట్ నేను ఏమని చెప్పాలంటే లిమిట్ పాయింట్ అని చెప్పాలన్నమాట. ఇప్పుడు లిమిట్ ఎస్ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ యూ. ఓకే, లిమిట్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఎస్ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ యూ. నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ కండిషన్ యాజ్ యూ. ఇది టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఎందుకంటే వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ దిస్ మీన్స్ వీఆర్ టేకింగ్ దట్ ఎస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్ ఇస్ ఎ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఇక్కడ s of x1 is less than or equal to s of x2, s of x2 is less than or equal to s of x3. ఇవన్నీ ఏంటివి మనకు వాల్యూస్. సో ఇక్కడ చూడండి, now come to the proof. So therefore small u represents a real number. Now we have to prove that sequence s of xn converges to small u. So claim that limit n tends to infinity sn is equal to u. సో డెఫినెట్ గా మనం క్లెయిమ్ అనేది తీసుకుంటాం. అది మనం ఏదైతే ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటామో దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ క్లెయిమ్. సో దేర్ఫోర్ ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ఏ సీక్వెన్స్ ఫర్ ఈచ్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దెన్ 0 దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్ క్యాపిటల్ N such that s of xn greater than u minus epsilon. Okay, there exists a number capital N such that s of x capital N greater than u minus epsilon, where u minus epsilon is not an upper bound for క్యాపిటల్ ఎస్. ఓకే, సో దానికి మీకు క్లియర్ గా నేను మీకు డయాగ్రామ్ లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. మనోడు ఏమన్నాడంటే ఫర్ ఈచ్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ నెంబర్ క్యాపిటల్ ఎన్. ఆ క్యాపిటల్ ఎన్ అనే నెంబర్ క్యాపిటల్ ఎన్ అంటే ఏంటి అక్కడ స్మాల్ ఎన్. మనం n is equal to 1 2 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ పోతాం కదా, అలాంటి నెంబర్స్ లో ఒక నెంబర్ క్యాపిటల్ ఎన్. ఆ క్యాపిటల్ ఎన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది అమ్మా. మనము u కి పోక ముందు ఉంటుంది అది. ఇదేంటంటే S1 S2 అని చెప్పాం కదా, ఇలా వస్తా ఉంటే మీకు ఇక్కడ S of x క్యాపిటల్ N ఉంది కదా, దాని వాల్యూ అది. ఓకే, S of x క్యాపిటల్ N ఇక్కడ ఉంటుంది మీకు. ఇదేంటంటే u కన్నా ఒకటి తక్కువ, u మైనస్ ఎప్సిలాన్, u మైనస్ ఎప్సిలాన్. ఓకే, S of x n దట్ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ u మైనస్ ఎప్సిలాన్. అక్కడ u అంటే ఏంటి లిమిట్ పాయింట్, దానికన్నా కొంచెం తక్కువ, దాని నుంచి మనం ఎప్సిలాన్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం. u మైనస్ ఎప్సిలాన్ అది ఎక్కడ ఉంటుంది, u అనే పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు రియల్ లైన్ ఇట్లా తీసుకున్నారు అనుకోండి, హియర్ యూ హ్యావ్ స్మాల్ u. ఓకే, సో మీరు u మైనస్ ఎప్సిలాన్ అంటే ఈ ఏరియా మొత్తం u మైనస్ ఎప్సిలాన్, u కన్నా తక్కువనే, ఆ ఎప్సిలాన్ ఎంతనా కానివ్వండి. ఓకే, ఈ ఏరియా మొత్తం మీకు u ప్లస్ ఎప్సిలాన్, u కన్నా ఎక్కువ అట్లుంటది. ఇప్పుడు నేను u అనే పాయింట్ ని ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తున్నా. ఈ ఏరియా మొత్తం మీకు u మైనస్ ఎప్సిలాన్, ఈ ఏరియా మొత్తం మీకు u ప్లస్ ఎప్సిలాన్. అర్థమైందా? సో అట్లా అన్నమాట. సో అలాంటి ఒక పాయింట్ తీసుకుంటున్నాడు మనోడు ఇక్కడ. సో దేర్ ఫోర్ s of xn గ్రేటర్ దెన్ u మైనస్ ఎప్సిలాన్. ఖచ్చితంగా u మైనస్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ నాట్ అన్ అప్పర్ బౌండ్ ఫర్ s. ఎందుకంటే s కి అప్పర్ బౌండ్ ఏమని చెప్పాము, u అని చెప్పాము. ఆ అప్పర్ బౌండ్ ఏంటి మనకు లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అని చెప్పాము. కాబట్టి ఆల్రెడీ u ఉండగా u మైనస్ ఎప్సిలాన్ ఎట్లా తీసుకుంటాం చెప్పండి. ఓకే, సో సిన్స్ s of xn ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్, దెన్ according to the definition s of xn greater than, okay, s of xn, that s of xn greater than u minus epsilon. ఓకే, బేసిక్ గా చూడండి, మనకు ఒరిజినల్ గా అయితే ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ప్రకారం డెఫినేషన్ ఏంది, s of xn greater than or equal to s of xn plus 1. ఈ s of xn దగ్గర మనకు లిమిట్ పాయింట్ ఎంత ఉందని తీసుకున్నాం, మాక్సిమం వాల్యూ స్మాల్ u. ఇంకా u ని దాటి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి ఇంకా చాలా ఉంటాయి, మనం అవన్నీ మన గ్రాఫ్ లో డాటెడ్ పాయింట్స్ తోటి ఇండికేట్ చేశాం మీకు. కానీ s of x కంటే ముందర ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే u మైనస్ ఎప్సిలాన్. దీనికన్నా ముందు నేను ఏం తీసుకుంటున్నా అంటే s of x క్యాపిటల్ N. క్యాపిటల్ N అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు s of x n మైనస్ 1 కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు దాన్ని. ఓకే, s of x క్యాపిటల్ N అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, కానీ s of x n మైనస్ 1 దాన్ని నేనేమని చెప్తున్నా, s of x క్యాపిటల్ N అంటున్నా. ఓకే, s of x n మైనస్ 1 ఉంది కదా, దాన్నే s of x క్యాపిటల్ N. ఇక్కడ అదే చెప్తున్నా చూడండి, స్మాల్ s of x స్మాల్ n ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ s of x క్యాపిటల్ N. ఓకే, s of x స్మాల్ n ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ s of x క్యాపిటల్ N, బట్ ఆ s of x క్యాపిటల్ N ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ u మైనస్ ఎప్సిలాన్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్, ఇక్కడ ఉంది కదా మనకి s of xn గ్రేటర్ దెన్ u మైనస్ ఎప్సిలాన్. ఎందుకు అలా తీసుకుంటున్నాం అంటే మనం ఇంట్రొడక్షన్ లోనే డిస్కస్ చేసాం, వెన్ ఎవర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మాక్సిమం అండ్ మినిమం వాల్యూస్,
ఇలాగే తీసుకుంటాం అని చెప్పేసి దట్ ఈస్ టేకెన్ as ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సిన్స్ u is supremum of function, supremum of the set capital S, therefore u is an upper bound for capital S, okay, which implies Sn less than or equal to u for all small n belongs to capital N, okay. So therefore S suffix n less than u plus epsilon, ante kadamma. So whenever you take a set capital S, for that set u is a upper bound, okay, then upper bound that implies that S suffix n less than or equal to small u, okay, according to the definition of the upper bound. Then that S suffix n small u కి అయితే less than or equal to అని తీసుకుంటాం. అదే u plus epsilon అనే వాల్యూ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఖచ్చితంగా ఈ S suffix n అనేది less than అవుతుంది. ఈక్వల్ టు సింబల్ లేదు చూడండి అక్కడ. Therefore from the inequalities 1 and 2 we can write u minus epsilon less than S suffix n and that S suffix n less than u plus epsilon. అంటే S suffix n అనే సీక్వెన్స్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉందంట, u minus epsilon కి u plus epsilon కి ఆ రెండింటి వాల్యూస్ మధ్యలో ఉంది, ఓకే. సో therefore ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మైనస్ u తోటి యాడ్ చేస్తున్నాం బోత్ సైడ్ ఆ ఇన్ఈక్వాలిటీకి. u minus epsilon minus u less than Sn minus u less than u plus epsilon minus u, ఓకే. సో ఇక్కడ మీకు క్యాన్సిల్ అయిపోయే టర్మ్స్ ఉంటే క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో మైనస్ ఎప్సిలాన్ లెస్ దెన్ Sn మైనస్ u లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్. ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని బట్టి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా mod Sn మైనస్ u లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్, అంతే కదమ్మా. మనకి Sn మైనస్ l ఉందనుకోండి, mod Sn మైనస్ l లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ అంటే వాట్ వీ కెన్ రైట్ మైనస్ l లెస్ దెన్ Sn మైనస్ l లెస్ దెన్ ప్లస్ l అని రాసుకుంటాం, ఓకే. సేమ్ అదే వాల్యూ ఇక్కడ రాస్తాం మనం. mod మైనస్ ఎప్సిలాన్ లెస్ దెన్ Sn మైనస్ u లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ అంటే సేమ్ దాన్ని ఇక్కడ రాస్తాం అన్నమాట. సారీ, మైనస్ ఎప్సిలాన్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ అట్లా రాస్తాం అన్నమాట, ఓకే. సో దేర్ ఫోర్ ఆ కండిషన్ నుంచి మనం ఏం రాస్తాం అంటే దేర్ ఫోర్ బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ వీ హావ్ లిమిట్ n tends to infinity Sn equal to u. Hence the monotonic increasing sequence S suffix n which is bounded above is convergent to its least upper bound, that is supremum. అంటే మోనోటోనిక్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ విచ్ ఈస్ బౌండెడ్ అబోవ్ అని చెప్తున్నాం. అంటే ఖచ్చితంగా మోనోటోనిక్ సీక్వెన్స్ అయితే, మోనోటోనిక్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అయితే డెఫినెట్ గా విచ్ ఈస్ బౌండెడ్ అబోవ్ నే. మోనోటోనిక్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ అబోవ్ విచ్ గోయింగ్ టు కన్వర్జెస్ టు ఇట్స్ లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్. బౌండెడ్ అబోవ్ అంటేనే అప్పర్ బౌండ్ కదమ్మా. అప్పర్ బౌండ్ లో మనం లీస్ట్ తీసుకుంటాం, అక్కడ క్వైట్ ఆపోజిట్ అని చెప్పాను. whenever we are talking about the supremum and infimum, okay, so supremum is nothing but upper bound లలో least ఇది, infimum is nothing but lower bound లలో greatest ఇది, అట్లా అన్నమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి, క్వైట్ ఆపోజిట్ లో ఉంటాయి. supremum is equal to small u, okay. so that is the half of the proof. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ హాఫ్ లో ఏం తీసుకుంటామంటే if S suffix n is bounded monotonic decreasing sequence, okay. now if S suffix n is bounded monotonic decreasing sequence, now we are taking the decreasing. ఇంతకుముందు చెప్పాము దాని క్వైట్ ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, let Sn be a bounded decreasing sequence. according to the definition, decreasing అంటే సింబల్ ఏముంటది, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఓకే. Sn గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు Sn ప్లస్ n ఫర్ ఆల్ n బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ n. let u డాష్ డైరెక్ట్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మళ్ళీ క్యాపిటల్ S అనే సెట్ దీనికి కూడా సేమ్ ఉంటది, ఎందుకంటే సీక్వెన్స్ అవే S1 S2 అవే ఉంటాయి, ఓకే. S కూడా అదే ఉంటుంది సేమ్. ఇక్కడ చూడండి u డాష్, ఇక్కడ ఇన్ఫిమమ్ తీసుకుంటాం. u డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ S. ఆ S అనే సెట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ తో అన్నిటికంటే లీస్ట్ వాల్యూ, ఓకే. ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ S బి ద గ్రేటెస్ట్ టు లోవర్ బౌండ్ ఆఫ్ S. ఇప్పుడు 0 ఉందండి, మీకు ఏదైనా సెట్ ఉంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. మనం ఏదైనా సెట్ ని 0 1 2 3 4 రాసాము, ఓకే. ఇది సెట్. ఈ సెట్ లో లీస్ట్ నెంబర్ ఏదంటే 0 అని చెప్తాం. కానీ 0 కన్నా తక్కువ నెంబర్లు ఉండవా? ఈ సెట్ లో లేకపోవచ్చు, కానీ -1 అనేది ఉంది కదా, ఓకే. -1 -2 -3 ఉంది కదా, ఓకే. 0 కన్నా తక్కువ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, కాకపోతే అవి సెట్ లో లేవు. సెట్ లో లేనంత మాత్రం అవి లేవని చెప్పలేము కదా, ఓకే. -1 అనేది ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ చూడండి, -3 -2 0 ఉంది కదా. ఈ 0 వరకు వీటిలో మనం కాంపిటీషన్ పెడితే -2 -3 -2 -1 0 ఈ 4 నెంబర్లు చూడండి, ఇవన్నీ మనకు లీస్ట్ నెంబర్లే. ఇందులో ఇవన్నీ లోవర్ బౌండ్ లేదు, ఇందులో గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ ఏది? ఈ 4 నెంబర్లలో ఏది పెద్దది? మనకు 0 అనేది పెద్దదని చెప్తాం, అంతే కదా.
గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్, లోవర్ బౌండ్లలో గ్రేటెస్ట్. ఇంకా ఇక్కడ మీరు 1 2 3 4 తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఓకే, అవన్నీ ఏంటంటే మీకు అప్పర్ బౌండ్. అప్పర్ బౌండ్ లో లోవెస్ట్, లోవెస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అంటే మనం ఏమని చెప్తాం 4. 4 తర్వాత 5 6 7 కూడా ఉండొచ్చు మనకి, ఓకే, బట్ మనకి ఇక్కడ 4 అనేది ఏంటంటే హైయెస్ట్. అదే మనకు లీస్ట్ 4 ను దాటి కూడా ఉన్నాయి అట్లా అన్నమాట. అది మీరు చూసుకోవాలి ఇక్కడ, ఓకే. ద గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ ఆఫ్ ఎస్, దెన్ ఆ వాల్యూ కూడా మనకి ఏంటంటే బిలాంగ్స్ టు రియల్ నెంబర్, మనం చెప్పుకున్నాం ప్రీవియస్ లెక్చర్ లో, ఓకే. సో క్లెయిమ్ limit n tends to infinity s of x n is equal to u dash, where u dash is the infimum of capital S. For each epsilon greater than 0, there exists a number capital N such that s of x n less than u dash plus epsilon. s of x n less than u dash plus epsilon. ఇక్కడ దీనికి కూడా మీకు మళ్ళీ నేను డయాగ్రామ్ వేసాను చూడండి, ఓకే. ఇది దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఇలా వస్తుంది వాల్యూస్, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇట్లా 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 వస్తుంది వాల్యూస్, డైరెక్ట్ లైన్ ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఓకే. సో ఇట్లా ఉంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు S1, ఇక్కడ S1 అనే వాల్యూ ఉంటుంది, S2 S3 అప్ టు స్వాన్ లాస్ట్ ఇక్కడ మీకు s of x n అనేది ఉంటుంది. దాని తర్వాత s of x n plus 1 అప్ టు స్వాన్ మీకు వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఓకే. ఇట్లా వాల్యూస్ ఉంటాయి. మనోడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే చూడండి, ఇట్లా చేసుకుంటే కానీ మీకు అర్థం కాదండి, రియల్ అనాలిసిస్ అంత ఈజీ కాదు అర్థం కావడం అంటే. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఈచ్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ నెంబర్ క్యాపిటల్ N సచ్ దట్, ఆ నెంబర్ దగ్గర సీక్వెన్స్ వాల్యూ s of x n అంటే ఏంటి, మనం ఏదైతే స్పెషల్ గా గెస్ట్ అపియరెన్స్ కోసం బొట్టు పెట్టి మరి చెప్తాం కదా, కొంతమందికి బొట్టు పెట్టి చెప్పాలంటాం కదా, అట్లా ఇక్కడ బొట్టు పెట్టి చెప్పినట్టు ఉంటుంది క్యాపిటల్ N కి మెన్షన్ చేస్తున్నాం కదా, ఓకే. s of x n, s of x n less than u dash plus epsilon అంటే ఆ క్యాపిటల్ N అనే నెంబర్ దగ్గర ఆ సీక్వెన్స్ వాల్యూ. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను u dash ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ u dash అని తీసుకున్నా, u dash s of x n దగ్గర u dash తీసుకున్నా, ఓకే. మీకు ఇంకా సీక్వెన్స్ ఇక్కడ ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది మీకు ఇది, ఎందుకంటే ఇంకా లీస్ట్ వాల్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. పర్టికులర్ గా s of x n అనే వాల్యూ దగ్గర మీకు ఏంటంటే గ్రేటర్ దెన్ u dash ప్లస్ ఎప్సిలాన్ అంటే ఆ లీస్ట్ వాల్యూ దాటెళ్ళాక, లీస్ట్ వాల్యూ దాటెళ్ళాక అంటే మీకు ఇక్కడే వచ్చేస్తుంది అండి, ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఆ వాల్యూ అంతా. ఇప్పుడు అంతా ఇదంతా మీకు అప్వర్డ్స్ ఉంటుంది, ఇదంతా అప్వర్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉంటుంది మీకు u dash ప్లస్ ఎప్సిలాన్ అంటే ఇక్కడ వస్తుంది ఈ వాల్యూ. ఇదేంటంటే మీకు s of x క్యాపిటల్ N, ఓకే. సో చూడండి, s of x క్యాపిటల్ N we can write that here u dash plus epsilon is not the greatest lower bound. మనం s of x capital N less than u dash plus epsilon రాసినా కూడా, but it is not the lower bound, greatest lower bound, it is not the greatest lower bound. ఎందుకంటే దానికన్నా చిన్నది ఇంకా ఏది ఉందంటే u dash అనేది ఉంది, u dash గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ అన్నాం, మరి దానికి ప్లస్ ఎప్సిలాన్ యాడ్ చేస్తే అప్పుడు అది ఎట్లయితుంది, ప్లస్ ఎప్సిలాన్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కదా, ఆ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ తీసేస్తే u dash వస్తుంది. u dash గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ అన్నప్పుడు u dash ప్లస్ ఎప్సిలాన్ ఎట్లా అవుతుంది, ఓకే. సో therefore since Sn is decreasing sequence, okay, and from the definition Sn less than or equal to capital S of xn and that capital S of xn less than u dash plus epsilon for all small n greater than capital N, that is taken as inequality 3, and u dash is the greatest lower bound. What is the greatest lower bound? Infimum. According to the definition S of xn greater than or is equal to u dash అంటే ఆ ఇన్ఫిమమ్ కంటే సీక్వెన్స్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇదేంటి ఇన్ఫిమమ్, ఇదేంటి సీక్వెన్స్. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏది పెద్దది? ఇన్ఫిమమ్ అంటే లీస్ట్ వాల్యూ, లీస్ట్ వాల్యూ కంటే సీక్వెన్స్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఓకే. S of xn గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు u dash. ఇంతకుముందు ఏం తీసుకున్నాం, మాక్సిమం అంటే S of xn లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు u తీసుకున్నాం, ఎందుకంటే మాక్సిమం అంటే ఈ సీక్వెన్స్ కంటే ఈ సుప్రీమం వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది, దాని డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇన్ఫిమమ్ కంటే సీక్వెన్స్ డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి S of xn గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు u dash ఫర్ ఆల్ n బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ N, ఓకే. సో దేర్ఫోర్ అక్కడ ఈక్వల్ టు సింబల్ తీసేయాలంటే మనము ఏం చేస్తామంటే Sn పర్టికులర్ గా గ్రేటర్ దెన్ u dash మైనస్ ఎప్సిలాన్, ఓకే. S of xn గ్రేటర్ దెన్ u dash మైనస్ ఎప్సిలాన్ అంటే ఆ సీక్వెన్స్ లీస్ట్ నెంబర్ నుంచి ఇంకొంచెం రిమూవ్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఖచ్చితంగా Sn, అప్పుడు Sn పర్ఫెక్ట్ గా గ్రేటర్ దెన్ u మైనస్ ఎప్సిలాన్. అక్కడ ఏం రాసాం,
Sn less than u plus epsilon అని రాస్తాం. So therefore కంపేర్ చేసుకోండి అక్కడ ఇక్కడ, that is taken as inequality 4. Now them from inequality 3 and 4 we can write u dash minus epsilon less than Sn less than u dash plus epsilon. ఓకే, సో therefore ఇక్కడ కూడా సేమ్ మళ్ళీ మనం యాడ్ చేసుకుంటే మైనస్ యూ డాష్ ని యాడ్ చేసుకుంటే బోత్ సైడ్ లా క్యాన్సిల్ అయితే మైనస్ యూ డాష్ మనకి మైనస్ యూ డాష్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి ఏమొస్తుంది మైనస్ ఎప్సిలాన్ లెస్ దెన్ Sn minus u dash less than epsilon. According to the definition of the limit point, mod Sn minus u dash less than epsilon. Okay, therefore limit n tends to infinity s suffix n equal to u dash. Okay, so ఇది మనకు క్లెయిమ్ అన్నమాట. So therefore that is the decreasing sequence. You can see the ending here. The monotonic decreasing sequence s suffix n which is bounded below. Definitely monotonic decreasing sequence అంటే definitely it is bounded below. Okay, is converges to its infimum value. Okay, that is greatest to lower bound, that is u dash. యాక్చువల్ గా ఈ థీరం ని 2 పార్ట్స్ గా చెప్పాలి. ఒరిజినల్ గా అయితే మీకు ఇంతకుముందు ఇక్కడ నోట్ ఇక్కడ చెప్పాను కదా, ఇది ఒకటి ఒక స్టేట్మెంట్ ఈ థీరం కి. ఓకే, ఈ టోటల్ పార్ట్ ఉంది కదా, ఇదంతా ఒక స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఎండింగ్ లో చెప్పాను కదా, ఇదంతా ఇంకొక స్టేట్మెంట్. ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసే మనోడు ఏమన్నాడంటే ప్రూవ్ దట్ బౌండెడ్ మోనోటోనిక్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ కన్వర్జెంట్ అన్నాడు. అంటే ఒక్క దెబ్బకి రెండు పీటలు అన్నట్టు ఉంటాయి కదా, ఒకటే దెబ్బలోనే ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ని ప్రూవ్ చేయండి, డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ని ప్రూవ్ చేయండి, రెండు సపరేట్ ఎందుకు ప్రూవ్ చేయడం అన్నట్టు అడిగాడు అనమాట. అందుకనే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మీకు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాను ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అందుకే డెఫినేషన్స్ కూడా మీకు మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ దిస్ థీరం అన్నమాట. బౌండెడ్ monotonic sequences are convergent. Okay, so I hope you understood this theorem very well. In the next lecture we are coming with another topic. Okay, so make a perfect practice, prepare well. Until bye, thank you.